So now I'll hand over to Shushma Viji for the presentation. Looking at types of addictions, we have two main types of addictions. One being substance use addiction and other one is behavioral addiction. Substance use addiction is alcohol, drugs such as cannabis, heroin, cocaine and unprescribed tablets and medicines when the doctor doesn't prescribe but still the patient takes. So this is also a type of addiction, substance use. And behavioral addiction is gambling, internet addiction and other emerging concerns like nowadays trend is nomophobia. What is nomophobia? No mobile phone fear. Like if you don't have mobile phone in your hand, that is a fear and it gives you anxiety attacks. It gives you phobia. So this is new addiction in nowadays generation. Addiction always affects mood and it is called mood altering substances. It imbalances, alters your mood and leads negative outcomes. Recognizing addiction and warning signs. How do we warn ourselves that we are getting addicted and how do we recognize that we have addiction? So first one is compulsive cravings, the chemical dependency on the body. For example, a person is consuming alcohol from past 5 years. So the body is chemically dependent on that particular substance and he will have urges, temptations and cravings to consume that substance more and more. This is the first warning sign. Second one being loss of control. The person who is consuming alcohol the brain will be intoxicated, the cells will be intoxicated with alcohol and he will lose control. He will start losing consciousness, losing reality touch. So he will start living in subconscious. Subconscious is a state where the person is not unconscious also completely, he is not in consciousness. Means like he is not in reality also, not unconscious also. So a person who is doing addiction will be in subconscious. Neglecting responsibilities. The person will not have human values. The person will not have responsibility. He will not be a good family member. He will not be having any social responsibility. He will not be a good citizen. So these are the warning signs. Risk factors. How do we know what are the risk factors of doing addiction? First one being health issues. Physical, obviously organ damage, brain damage and other cardiovascular diseases. Mental well-being, obviously mental state will be altered and mood swings, depression, anxiety comes along. Reduced sense of self, where the self-image, for example, I have an ideal self that I have to be this. The self-image will be damaged and distorted. Family perspective, parents, spouse and interpersonal relationship will be again distorted. They will be very poor. Socioeconomic status, because of addiction, he will be in too much of financial strain, poverty, lack of educational opportunity, there will be dropouts and aggressive interpersonal relationship. To summarize this slide, they lose human values like loyalty, empathy, understanding, sharing and value for relationship will be lost. How do we recover from this cycle? So there are rehabilitation center which gives professional help, detox, medication, therapy sessions and also like one such is Mindcare Rehab which gives free consultations 24/7. So these are some pathways to recovery. There is support groups, AA and NA, Alcoholic Anonymous and Narcotic Anonymous. They engage in 12-step recovery program which always work to prevent addiction. And holistic approaches like meditation, yoga, relapse prevention strategy are very much necessary in this whole process. ಯಾವಾಗ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 10 years, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 15 years, 20 years ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಡೀತಾನೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಮೋಷನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಭಯ, ಅಲ್ಯುಸಿನೇಷನ್, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ದಂಗೆ, ಯಾರೋ ರೌಡಿಗಳು ಕರೆದಂಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಪ್ ಆಗಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ, ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ. ಯಾರ್ದು ಅಡಿಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಇವನು ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ನಡ್ಕ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಫುಲ್ ಆಗೋರ್ಗು ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗೂ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಫುಲ್ ಆಗೋರ್ಗು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಇವನು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರೋ ಕಮೆಂಡು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಾರಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ ಅಂತಾನೆ, ಕುಡಿತಾನೆ. ಕುಡಿದಂದ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತಗೊಂಬರ ಅಂತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದೇ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು IQ 140 IQ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವರು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನು ಆಚೆ ಕಡೆ, ಅವನ ಜಾಬಲ್ಲೂ ಬಡವ, ತಿನ್ನೋಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ವರೆಗೂ ಕುಡಿತಾನೆ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಲೈಯಿಂಗ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇರೋರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಕುಡಿತಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಹತ್ರ, ದೇವರೇ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಶುಭವಾಗಿಡಪ್ಪ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ, ಇವನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಪ್ಪ, ಇವನು ಕುಡ್ಕ ದೇವ್ರ ಕರೆದು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನೇನು ಓದಿಲ್ಲ, ಬಡವ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅಲ್ವಾ, ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಆಲ್ಕೋಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ AA ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ 12 ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುರಾನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಶೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವನು? ಇದು ಪಾಯಿಂಟು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿರಲಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಯಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಕು. ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಗುರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಡ್ರಗ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರೆದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಏಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಂದವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಅವರು ಬಡವರ, ಸಾಹುಕಾರರ, ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡವ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್? ಲವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಲವ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೋಯ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೋಯ್ತಾರೆ. ಲವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಒಂದೇ, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಒಂದೇ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರೋದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಎಮೋಷನ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಟೈಮ್, ಏನು ಟೈಮ್ ಸರಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ಎಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಅದು ತಿಂತೀವಿ, ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ತೊಡೋಗ್ತೀರ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಅಮ್ಮನ ನೀನು, ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಮನೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪವರ್. ಇದು ಸೆರೆನಿಟಿ, ಇದು ಶಾಂತಿ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. This is the realistic what it is. See, if you go and see the patients, how difficulty to handle addiction patients is really a very pathetic state. Really, it takes a long time to see that they are reducing their addiction or intoxicity and bringing back them to the normal thing. And one thing she told is stigma. See, today people know they talk. Once they become alcoholic, if they get addicted into that, the social stigma today is being there, like where they are feeling them very bad.